Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is the second part of integrals of some particular functions. In this video, we will solve 6 important problems. So without wasting time, let's start the video. This is our first question. Integration 3x square divided by x to the power 6 plus 1 dx. Here integration level lage. Ito ki korim ami 3x square eta numerator ase aru denominator ase x to the power 6 plus 1. Denominator to jodi ami differentiate koru numerator to poar kono chance nai. Kintu ami jodi x cube ok differentiate koru tetia obviously 3x square pam. Gotike x to the power 6 to ami x cube whole square likhilo parim. Okay? So ami x cube ok substitute koribo parim mane. Let x cube is equal to t. Then jodi ami both side differentiation koru, then efale 3x square dx pam aru anfale dt pam. So 3x square dx or jagar ami dt put kori dibo parim. Gotike question to le ami ghuri goisu integration question to ase 3x square dx tar jagar ami dt put kori dim aru tolot x to the power 6 ase. X cube is equal to t hole x to the power 6 so jagar ami t square likhibo parim. Okay, plus 1. So etu etia amar eta formula pori ase. Ami eta formula paisilu je integration dt divided by t square plus a square hole 1 by a tan inverse x by a hoy. Yat a value to 1, that means etu 1 square hoy ase. So here jagat 1 by a tan inverse x by a. Okay, plus c where c is arbitrary constant. So amar answer hobo tan inverse t. T mane ami x cube dhori loisilu, so t jagar ami yat x cube put kori dim plus c hobo amar answer. Question number 2 ase integration 1 divided by 9x square plus 6x plus 5 dx. Yar ami integration uliabo lage. So yat amar main kam to ki hobo, yak ami simple formula lo jabo lagibo aru enekwa dhornor integration bur korar jitu way he way to ami yat gom pam. So eketa way te ami bakibur integration koribo lagibo. Thik ase yat x or coefficient 9 ase, so ami integration to korar সহজ হবলে 9 to common লৈ দিম আৰু 9 to common লৈ দিলে আমি integration sign or বাহিৰলৈ লৈ আনিব পাৰিম যেটো 9 constant. So denominator পৰা যদি 9 আমি common লওঁ, then ইয়াত থাকিব x square plus এটো 6 by 9 হ'ব 6 by 9x 6 by 9 or জাগাত আমি 2 by 3 লিখিব পাৰিম x plus 5 by 9 dx. Okay, আমাৰ next step to হল ইয়াক denominator to square formত লিখা. আমি জানো যে আমাৰ ফৰ্মুলা কিটাত x square plus a square x square minus a square তেনেকুৱা ফৰ্মত থাকে, কিন্তু ইয়াত x square plus 2 by 3x plus 5 by 9 আছে. So আমি ইয়াৰ পৰা দুটা perfect square উলিয়াব লাগিব. So square দুটা কেনেকৈ উলিয়াম, আমি দেখিম যে x square plus 2 by 3x আছে. ইয়াক আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰো, x plus 1 by 3 whole square আমি কৰি দিলো. X plus 1 by 3 whole square কৰাৰ লগে লগে x square এটা পাম যিটো ইয়াত আছে, 2 by 3x এটা পাম যিটো ইয়াত আছে, আৰু plus 1 by 9 এটা পাম কিন্তু 1 by 9 ইয়াত নাই. So নথকা বস্তুটো আমি মাইনাস কৰি দিম 1 by 9 আৰু ইয়াৰ এক্সট্ৰাকে 5 by 9 টা আছে. So 5 by 9 টো প্লাস কৰি দিম. নেক্সট স্টেপত আমি অলপ সিম্পল কৰিম. x plus 1 by 3 whole square 5 by 9 minus 1 by 9 তাৰ ভ্যালু হ'ব 4 by 9. 4 by 9 ৰ জাগাত আমি 2 by 3 whole square লিখিব পাৰিম. এতিয়া হয়তো আমাৰ ইন্টিগ্ৰেশনটো কৰাৰ অলপ সহজ হ'ব. So ultimately আমি গৈ এটো ফৰ্ম পালো. 1 by 9 টো কনস্ট্যান্ট বাহিৰত আছে, হেতু দৰকাৰ নাই. So integration dx divided by এই denominator টো x square plus a square ফৰ্ম টোত আছে. x plus 1 by 3 মানে কনস্ট্যান্ট এটা প্লাস বা মাইনাস থাকিলে কোনো ইন্টিগ্রেশন তো ডিফারেন্স নাহে যেটো x ৰ কোনো কোএফিশিয়েন্ট নাই. ওকে, সো এটো x square plus a square ফৰ্মত আছে. যদি ইন্টিগ্রেশন dx divided by x square plus a square হয়, তাৰ ৰিজাল্ট কি আছিল আমি জানো 1 by a tan inverse x by a. সো ইয়াটো একে হ'ব x square plus a square ফৰ্মত আছে. সো আমাৰ ফৰ্মুলা মতে 1 by a ইয়াত a ৰ ভ্যালু হ'ল 2 by 3. সো 2 by 3 আহিব আৰু tan inverse x by a আছিল.
এক্সৰ জেগাত ইয়াত x প্লাছ 1/3 আছে চ' x বাই 1/3 পুট কৰিম আৰু সৰি x প্লাছ 1/3 আৰু a জেগাত আছে আমাৰ 2/3 tan ইনভাৰ্ছ x বাই a ফৰ্মত আহি গ'ল প্লাছ আৰ্বিট্ৰেৰী কনষ্টেণ্ট c অ'কে এতিয়া আমি অলপ চিম্পল কৰি দিলে আনচাৰটো পাই যাম ইয়াক কৰিলে 1/6 পাম tan ইনভাৰ্ছ 3 এটাই নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনমিনেটৰত মাল্টিপ্লাই কৰি দিম 3x plus 1 divided by 2 plus c so এইটোৱে হ'ব আমাৰ আনসাৰ আমাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে ইন্টিগ্ৰেশন e to the power x dx divided by e to the power twice x minus 9 এইটো প্ৰবলেম কেনেদৰে সলভ কৰিম আমি এতিয়া কোৱেশ্চনটো এবাৰ লিখি লৈছো i ধৰি লৈছো আনসাৰটো i is equal to e to the power x dx divided by e to the power twice x minus 9 অলপ হয়তো কমপ্লেক্স ফৰ্মত আছে আমি সিম্পল ফৰ্মুলে লৈ যাব লাগিব তো কি কৰিম আমি এক্সপোনেনশিয়েলত থাকিলে এনেকে থাকিলে কি কৰিব লাগে গম পাও e to the power x ৰ জাগাত আমি t ধৰি লম therefore both side যদি আমি ডিফাৰেন্সিয়েচন কৰো e to the power x dx dt হ'ব কাৰণ e to the power x ক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে e to the power x এ থাকিব ওকে সো e to the power x dx ৰ জাগাত আমি ইয়াত dt পুট কৰিব পাৰিম আৰু e to the power x যদি t হয় e to the power twice x কি হ'ব t স্কয়াৰ হ'ব minus 9 9 ৰ জাগাত আমি 3 স্কয়াৰ লিখিব পাৰিম সো এটো আমাৰ এটা ফৰ্মুলাত পৰি গল কোনটো ফৰ্মুলা ইন্টিগ্ৰেশন dt ডিভাইডেড বাই t স্কয়াৰ minus 3 স্কয়াৰ আছে মানে আমি যে ফৰ্মুলাটো পাইছিলো ইন্টিগ্ৰেশন dx ডিভাইডেড বাই x স্কয়াৰ minus a স্কয়াৰ সো x স্কয়াৰ minus a স্কয়াৰ ফৰ্মুলা আছে তেনেকৈ থাকিলে কি হয় ফাৰ্স্ট আহে আমাৰ 1 বাই টুৱাইস a 1/2 ইয়াত a ভ্যালু হল 3 log of x minus a divided by x plus a আছিল ইয়াত x ৰ জাগাত t minus 3 divided by t plus 3 okay so আমাৰ কাম হৈ গল খালি t জাগাত আমি e to the power x ধৰি লৈছিলো so ইয়াত t জাগাত আমি e to the power x পুট কৰি দিব লাগিব okay so ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব 1/6 log of e to the power x minus 3 divided by e to the power x plus 3 plus c আনসাৰ আহি গল আমাৰ নেক্সট এটা কোৱেশ্চন আছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কিন্তু প্ৰসেসটো বুজি পালে ইয়াক সলভ কৰাটো একদম সহজ হৈ পৰিব সো আমি এবাৰ প্ৰসেসটো ভালদৰে মন দি চাই ল'ব লাগে আমাৰ কোৱেশ্চনটো আছে ইন্টিগ্ৰেশন dx divided by 3x square plus 13x minus 10 সো ইয়াক আমি ইন্টিগ্ৰেশন কৰিব লাগে আমি এনেকুৱা কেছত কি কৰো মই আগতেও কৈ আহিছিলো যে আমি x স্কয়াৰ লগত যেটো কোএফিচিয়েন্ট আছে সেই কোএফিচিয়েন্টটো আমি কমন লৈ দিম কাৰণ x স্কয়াৰটোক আমি সিঙ্গল কৰি থৈ দিম তেতিয়া আমাৰ কৰাত সহজ হ'ব সো আমি 3 টো কমন লৈ লিলো ডিনোমিনেটৰৰ পৰা 3 টো কমন লৈ ইন্টিগ্ৰেশন সাইনৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিলো তেতিয়া ডিনোমিনেটৰত থাকি যাব x স্কয়াৰ প্লাস 13/3x minus 10/3 okay so আমাৰ নেক্সট কামটো হল যে ইয়াক স্কয়াৰত লিখি ল'ব লাগিব মানে হয় x স্কয়াৰ প্লাস a স্কয়াৰ ফৰ্মত থাকিব নহয় x স্কয়াৰ minus a স্কয়াৰ ফৰ্মত থাকিব সো আমি হেতু ফৰ্মত লিখি ল'ব লাগে যাতে আমি ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিব পাৰো কিন্তু ইয়াক কেনেকৈ আমি স্কয়াৰ বনাম এবাৰ চাই ল'ব লাগে ভালদৰে মন দি ইয়াত x স্কয়াৰ প্লাস 13/3x আছে ওকে সো এটো টুৱাইস ab ফৰ্মত আছে এটো যদি টুৱাইস ab ফৰ্মত থাকে a ভ্যালু কি হ'ব 13/6 হ'ব সো x plus 13/6 হোল স্কয়াৰ লিখি দিলো সো ইয়াৰ আমাৰ ভ্যালু কি আহিব x স্কয়াৰ আহিব যেটো আছে 13 মানে 2 into 13/6 into x মানে 13/3 into x আছে নেক্সট আহিব 13 স্কয়াৰ by 6 স্কয়াৰ এটা প্লাস হ'ব কিন্তু হেতু ইয়াত নাই সো আমি হেতু মাইনাস কৰিব লাগিব 13 স্কয়াৰ divided by 6 square value hobo 13 square koile 169 আৰু 6 square 36 okay আৰু ইয়াত আগৰ পৰা দি থোৱা আছে -10/3 এটা সো -10/3 টো আমি লিখি ললো আমি নেক্সট স্টেপলৈ যাম নেক্সট স্টেপত sorry so x plus 13/6 whole square to যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখি দিম আৰু ইয়াক আমি অলপ মানে প্লাস কৰি দিম so কি হ'ব 36 120 plus 169 289 হ'ব ওকে এতিয়া আমাৰ ইন্টিগ্ৰেশনটো কৰাত হয়তো অলপ সহজ হ'ব ওকে আৰু এটা স্টেপ লৈছো এটো স্টেপ একেলগে কৰি দিব পাৰি কিন্তু বুজি পাবৰ কাৰণে আমি এটা স্টেপ দীঘলকৈ কৰিছো পাছত যেতিয়া প্ৰবলেমটো আমি ভালদৰে বুজি পোৱা হ'ম স্টেপখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব তেতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি কৰি দিব পাৰিম 289 ৰ জায়গাত আমি 17 স্কয়াৰ লিখিব পাৰিম আৰু
36 জায়গাত 6 স্কয়ার সো 17/6 হোল স্কয়ার আমাৰ আহি গ'ল ওকে সো আমাৰ নেক্সট স্টেপটো হ'ব একদম সিম্পল এটো এটা কি ফৰ্মত আছে dx ডিভাইডেড বাই x স্কয়ার মাইনাস a স্কয়ার ফৰ্মত আছে x স্কয়ার মাইনাস a স্কয়ার ফৰ্মত আছে ইয়াত যেনিবা x ৰ জায়গাত x plus 13/6 আছে যেহেতু 13/6 এটা কনস্ট্যান্ট প্লাস হৈ আছে সো আমাৰ ফৰ্মুলাত কোনো ডিফাৰেন্স নাহে ওকে সো এনেকুৱা থাকিলে আমি কেনেদৰে ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰো 1/2 a আহে ইয়াত a ৰ ভ্যালু 17/6 so 2 into 17/6 1/2 a log আহে x minus a divided by x plus a আহে so x minus a জায়গাত আমি x plus 13/6 minus 17/6 আহিব আৰু x plus a জায়গাত x plus 13/6 plus 17/6 আহিব ওকে এটো মডুলাসৰ ভিতৰত থাকিব plus c where c is arbitrary constant okay so next step আমি অলপ সিম্পল কৰিলে হৈ যাব 2 s 3 okay so 3 cancel যাব 1/17 log of আমি 6 এটা যদি নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনোমিনেটৰ দুইটাতে মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তেতিয়া আমাৰ আনসাৰটো বেছি সিম্পল হৈ যাব so 6 এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিম 6x হ'ব ইয়াত 6 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে 13 - 17 যাৰ ভ্যালু 4 হ'ব ডিভাইডেড বাই ইয়াত 6 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে 6x plus 13 plus 17 ৰ ভ্যালু আমাৰ 30 হ'ব ওকে plus c so আৰু এটা স্টেপ কৰিলো আৰু অলপ সিম্পল কৰি থৈ দিব পাৰি 1/17 log of ইয়াক 2 এ ক্যান্সেল কৰি দিব পাৰিম so 3x - 2 divided by 3x plus 15 plus c so এটোই হ'ব আমাৰ আনসাৰ ওকে আমি প্ৰসেসটো বুজি পালো ইয়া কিদৰে সলভ কৰে ওকে ফৰ্মুলা এটা মনত ৰাখিব লাগিব আমাৰ নেক্সট প্ৰবলেম আছে ইন্টিগ্ৰেশন x স্কয়াৰ dx divided by 1 minus x to the power 6 ইয়াক আমি কিদৰে সলভ কৰিম সো ফাৰ্স্ট আমি প্ৰবলেমটো সিম্পলিফাই কৰিবলৈ মেথড অফ সাবস্টিটিউশন ইউজ কৰিব লাগিব আমি জানো যে x কিউবক যদি আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো 3x স্কয়াৰ পাম 3 টো কনস্ট্যান্ট কিন্তু ইয়াত x স্কয়াৰ এটা আছে সো আমি x কিউবৰ জায়গাত let t is equal to x cube ঠিক আছে then আমাৰ dt ভ্যালু হ'ব 3x স্কয়াৰ therefore 3x square dx এটা থাকিব ইয়াত therefore 1/3 dt is equal to x square dx so আমি x square dx ৰ জায়গাত 1/3 dt পুট কৰিব পাৰিম যেটো আমাৰ কোৱেচনত দি থোৱা আছে আমি কোৱেচনটোলৈ ঘূৰি যাওঁ কোৱেচনত আছে x square dx divided by 1 minus x to the power 6 x to the power 6 ৰ জায়গাত আমি x cube whole square লিখিব পাৰিম okay so x square dx ৰ জায়গাত আমি 1/3 dt পুট কৰিব পাৰিম হেতু পুট কৰি দিম divided by 1 minus x cube ৰ জায়গাত আমি t পুট কৰিব পাৰিম so এটো t স্কয়াৰ হৈ যাব ইয়াত 1/3 কনস্ট্যান্ট so কনস্ট্যান্টটো আমি ইন্টিগ্ৰেশন সাইনৰ বাহিৰলৈ লৈ আনিম আৰু আমাৰ ইন্টিগ্ৰেশন কৰিব লাগে dt divided by 1 minus t স্কয়াৰ so ইয়াৰ কাৰণে আমি ফৰ্মুলা পাইছিলো dx divided by a square minus x square কাৰণে আমি ফৰ্মুলা পাইছিলো ইয়াৰ কাৰণে okay dx divided by a square minus x square কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আছে সো সেই ফৰ্মুলা মতে কি হয় 1/2 আহে ফাৰ্স্ট ইয়াত a ৰ ভ্যালু 1 হ'ব ইয়াত a square মানে কি 1 স্কয়াৰ হৈ আছে আমি ধৰি লওক পাম আমি 1/2 log of a plus x divided by a minus x আহে ইয়াত সো নিউমাৰেটৰ a plus x আহিব a plus x হলে 1 plus t divided by a minus x মানে 1 minus t okay plus c where c is arbitrary constant so আমাৰ next step to অতি simple হৈ গল ইয়াক কৰিলে 1/6 পাম log of modulus আমি t ৰ জায়গাত x cube পুট কৰিম কাৰণ ধৰি লৈছিলো যে t is equal to x cube so আমাৰ আনসাৰ আহি গল okay আমাৰ next question আছে integration dx divided by root over 7 minus 6x minus x square so ইয়াক আমি ইন্টিগ্ৰেশন কৰিব লাগে ফাৰ্স্ট আমি ফাংচনটো সিম্পল কৰি ল'ব লাগিব যাতে আমি ইয়াত ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিব পাৰো সো আমি i ধৰি লৈছো আৰু কোৱেচনটো এবাৰ লিখি লৈছো কোৱেচনটো আছে integration dx divided by root over 7 minus 6x minus x square so ইয়াক আমি স্কয়াৰত মানে প্ৰকাশ কৰি ল'ব লাগিব সো কেনেদৰে কৰিম ইয়াত অলপ কেছটো বেলেগ হৈ গল আগতকে আগৰ কেইটাত আমি দেখিছিলো যে x স্কয়াৰৰ আগত পজিটিভ সাইন আছিল কিন্তু ইয়াত নিগেটিভ সাইন আছে
আৰু আমি নিগেটিভ চাইনটো বাহিৰলৈ উলিয়ালৈ যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ ৰুট অভাৰৰ ভিতৰত আছে গোটেই ফাংচনটো সো আমি ইয়াক a স্কয়াৰ - x স্কয়াৰ ফৰ্মত লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগে ইয়াৰ জেগাত আমি কি 7 - 6x - x স্কয়াৰটোক a স্কয়াৰ - x স্কয়াৰ ফৰ্মত যদি লৈ যাব পাৰো তেতিয়া আমাৰ ইন্টিগ্ৰেশনটো কৰিবলৈ সহজ হৈ যাব সো a স্কয়াৰ - x স্কয়াৰ ফৰ্মত কিদৰে লিখিম ভালদৰে এবাৰ ধ্যান দি চাই ল'ব লাগে মই এটা ষ্টেপতে কৰিম সো আমাৰ x স্কয়াৰ আছে মাইনাসটা আগতীয়াকৈ দি ললো আৰু মাইনাসটো যিটো ব্ৰেকেট দি দিলো ওকে সো ব্ৰেকেট দি দিলো ইয়াত থাকি গল x স্কয়াৰ প্লাস 6x ওকে a স্কয়াৰ প্লাস টুৱাইস ab আছে টুৱাইস ab 2 * 3 * x মানে a ৰ ভ্যালু 3 সো ইয়াত প্লাস b স্কয়াৰ এটা মই ৰাখি দিলো কিন্তু ইয়াত কোনো প্লাস b স্কয়াৰ নাছিলে আমি প্লাস 3 স্কয়াৰ এটা বেছিকৈ দি লৈছো মাইনাস প্লাস মাইনাস 3 স্কয়াৰ এটা ইয়াৰ ব্ৰেকেটৰ আগত মাইনাস চিন আছে সো আমি এটোক ব্যালেন্স কৰিবলৈ ইয়াৰ আগত এটা প্লাস কৰি দিব লাগিব 3 স্কয়াৰ ওকে আৰু আমাৰ আগতীয়াকৈ এটা +7 দি থোৱা আছিল সো +7 টো এবিট প্লাস কৰি দিলো ঠিক আছে ইয়াক যদি সিম্পলিফাই কৰি চাও আমি এটো পাই যাম ওকে সো আমাৰ নেক্সট স্টেপত কাম হ'ব dx divided by 3 স্কয়াৰ 9 9 + 7 16 16ক আমি 4 স্কয়াৰ লিখিব পাৰিম মাইনাস x স্কয়াৰ + 6x plus 3 স্কয়াৰ জাগাত আমি x + 3 হোল স্কয়াৰ লিখি দিব পাৰিম আৰু ৰুট ওভাৰডাল আছে সো ই এতিয়া ফৰ্মুলাত পৰি গল a স্কয়াৰ - x স্কয়াৰ ফৰ্মত ইয়াক লিখি ললো আৰু ই কোনটো ফৰ্মুলাত পৰিলে 1 divided by root over a স্কয়াৰ - x স্কয়াৰ তাৰ কাৰণে আমাৰ ফৰ্মুলা আছিল তাৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল log of x plus ইয়াত x ৰ জাগাত সৰি a স্কয়াৰ - x স্কয়াৰ আছে a স্কয়াৰ - x স্কয়াৰ কাৰণে ফৰ্মুলা কি আছিল sin inverse x by a সো ইয়াত sin inverse আহিব x ৰ জাগাত আছে x + 3 divided by a ৰ জাগাত আছে 4 সো sin inverse x by a আমাৰ আনসাৰ আহি গল সো এই ভিডিওটো ইমানে আছিল আমি নেক্সট ভিডিওটোত আৰু 6টা মান প্ৰবলেম সলভ কৰিম আৰু কেইটামান ফৰ্মুলা হয়তো এই ভিডিওটোত যিকিটা প্ৰবলেম কৰিলো তাৰ এপ্লাই নহল সো নেক্সট ভিডিওটোত আমি সেই ফৰ্মুলা কিটা এপ্লাই কৰি প্ৰবলেম সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং